جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو، یعنی یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کے سامنے ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، یعنی عبادت یہ ہے کہ میں نے آخری درجے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اپنی احتیاج کا اعتراف کر لیا۔ میں اپنے وجود کے لیے، اپنے ایک ایک سانس کے لیے کسی ہستی کا محتاج ہوں۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ میری انا کی کامل نفی۔ یہ جب کامل نفی ہوگی ہر درجے میں تو نتیجہ کیا؟ خضوع اور تذلل، یعنی اب میں گویا بچھ گیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے پاؤں میں ڈال دیا، میں نے اپنے وجود کے ہر پہلو کے سر اٹھانے کو کچل دیا۔ یہ معاملہ میری طرف سے ختم ہو گیا۔ وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہی میرا معبود ہے، تو اب میں گویا اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب میری اس کے سامنے نہ کوئی انا ہے، نہ کوئی خودداری ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ میں آخری درجے میں ایک محتاج اور عاجز انسان کی حیثیت سے یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے شایان شان یہی ہے کہ اپنے خالق کے سامنے میں خضوع اختیار کروں۔ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ یہی آپ کوئی لغت کی کتاب کھولیں گے تو عبادت کی تعریف کی جائے گی، خضوع اور تذلل۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خضوع اور تذلل تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو ہر کیفیت اظہار چاہتی ہے۔ اظہار کیا ہوگا؟ میں نے لکھا ہے اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی اب میں کیا کرتا ہوں؟ اب میں اپنے اس جسم کو بھی، یعنی باطن تو جھک گیا، خضوع اور تذلل تو میری باطنی کیفیت تھی، اب میرا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ ادب کے وہ سب کرینے جو مجھے معلوم ہیں، جب میں ان کا اپنے وجود سے اظہار کرتا ہوں تو یہ پرستش بن جاتی ہے۔ اس پرستشی کو ہمارے ہاں نماز کی صورت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا ظہور ہے جب میں نے اپنے اندر، اپنے باطن میں خضوع اور تذلل کو پا لیا تو پھر باہر کیا چیز آئے گی؟ وہ یہی چیز آئے گی سب سے پہلے۔ اسی لیے نماز میرے ایمان کا سب سے پہلا اظہار ہے، سب سے بنیادی اظہار ہے، سب سے اہم اظہار ہے۔ اسی کو سیدنا عمر نے بیان کیا تھا اپنے خط میں، جو انہوں نے سب لوگوں کو لکھا، اپنے عمال کو، کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نماز کی نگہداشت کرو، اس کو ضائع کر دو گے تو دین سب ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی پہلا اظہار ہے۔ پھر انسان کے عملی وجود کی، یعنی میں صرف اپنی کیفیات کے اظہار تک محدود نہیں رہتا، میری ایک عملی شخصیت ہے انسان کی حیثیت سے۔ پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش، یعنی وہی جو جذبہ تھا، وہی احساس تھا کہ مجھے اپنا آپ اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دینا ہے، وہ اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اگر کوئی حکم آئے گا تو وہ بھی مانا جائے گا۔ اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرا سر تو اس کے سامنے جھکے گا، لیکن میں عملاً اس کی ہدایت پر عمل نہیں کروں گا۔ پھر اطاعت اس کو شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس خضوع اور تذلل کا اولین ظہور تو پرستش ہے، لیکن اس کا میری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے جو ظہور ہے وہ اطاعت ہے، مجھے بات ماننی ہے۔ پہلی صورت یعنی پرستش، پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید
दुआ व मुनाजात, रुकू व सुजूद, नज़र, न्याज, कुर्बानी और एतिकाफ़ है। ये सूरतें हैं। जिस तरह से इंसान की हस्ती जब सूरतें इख्तियार करती है तो वो कोई ज़ैद होता है, कोई उमर होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब परस्तिश सूरतें इख्तियार करती है तो क्या सूरतें बनती हैं? मैं अपने परवरदिगार की मारिफत का एतराफ़ करता हूँ ज़ुबान से, तो तस्बीह और तहमीद वजूद में आ जाती है। मैं अपनी एहतियाज और अपना अज्ज़ उसके सामने पेश करके उससे कुछ चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे हर हर कदम पर उसके सहारे की ज़रूरत है, तो यही परस्तिश दुआ व मुनाजात बन जाती है। मैं अपने वजूद से अपने जज्बात का इजहार करता हूँ, जैसे मिलने में हम मुसाफ़ा करते मुआनका करते हैं, तो खुदा के ताल्लुक़ से वो रुकू व सुजूद बन जाता है। मुझे मालूम होता है कि मेरे परवरदिगार को मेरे जानो माल की कुर्बानी चाहिए, तो यही चीज़ नज़र बन जाती है, कुर्बानी बन जाती है। और जब मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे इस पूरी दुनिया से अलग होके अपने मालिक की तरफ कुछ वक्त गुजारने के लिए तबत्तुल इख्तियार करना चाहिए, तो एतिकाफ़ बन जाता है। तो ये असल में उसके ज़हूर की सूरतें हैं सब की सब। पहली सूरत के मज़ाहिर तस्बीह व तहमीद, दुआ व मुनाजात, रुकू व सुजूद, नज़र, न्याज, कुर्बानी और एतिकाफ़ है। दूसरी सूरत में आदमी, यानी दूसरी सूरत क्या है? इताअत। उसका अव्वलीन ज़हूर परस्तिश था, वो जज्बा यानी खुजू और तज़ल्लुल का, झुकने का जज्बा जब मेरे अमली वजूद से मुतल्लक़ हुआ तो इताअत बन गया। दूसरी सूरत में आदमी किसी के लिए खुदाई इख्तियार मानता, दूसरी सूरत में आदमी किसी के लिए खुदाई इख्तियारात मानता और मुस्तकिल बिज़ात शारे व हाकिम की हैसियत से उसके हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करता है। यानी दूसरी सूरत क्या है किसी को इलाह बनाने की? वो ये है कि इस कायनात का नज़म कोई हस्ती चला रही है, तो अब वो हुक्म देगी तो फिर मानना चाहिए, तो वो मानता है। अल्लाह परवरदिगार आलम का फ़ैसला है कि इनमें से कोई चीज़ भी उसके सिवा किसी और के लिए नहीं हो सकती। ना इस तरह की इताअत, एक इताअत तो वो है ना जो हम असबाब के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में करते हैं, माँ बाप की भी करते हैं। ये इताअत कि किसी के लिए खुदाई इख्तियारात मान कर उसकी बात मानी जाए, जिस तरह के बाज़ सूफियाना मज़ाहिब में होता है, तो ये फिर खुदा के मुकाबले में किसी दूसरी की इबादत करना है, ये महज इताअत नहीं रहती। अल्लाह परवरदिगार आलम का फ़ैसला है कि इनमें से कोई चीज़ भी उसके सिवा किसी और के लिए नहीं हो सकती। कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु। अब ये समझ में आया कि फ़ैसला है कि अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं। मतलब यह है कि जो कुछ तुमने इख्तलाफात इस दुनिया में पैदा कर लिए हैं, तुम्हारे परवरदिगार ने उन सब इख्तलाफात का फ़ैसला सुना दिया, ये किसी और के लिए नहीं होगा। लिहाजा ये जो अल्फाज हैं कि अल्फाज में अल्लाह ताला ने अपना यही फ़ैसला बयान फरमाया है। लिहाजा कोई शख्स अगर किसी की तस्बीह व तहमीद करता है या उससे दुआ व मुनाजात करता है या उसके लिए रुकू व सुजूद करता है या उसके हुजूर में नज़र, न्याज या कुर्बानी पेश करता है या उसके लिए एतिकाफ़ करता है, ये चिल्ले किए जाते हैं मज़ारों पर जाकर, या खुदाई इख्तियारात मानकर उसकी इताअत करता है, तो इसके मानी ये है कि उसने अल्लाह ताला के इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया। ये है इसकी नौईयत। तो जब ये कहा है अल्लाह ताला ने कि मैंने फ़ैसला सुना दिया है कि इबादत मेरे सिवा किसी और की नहीं होगी, तो उसका मतलब ये है, यानी ना अब किसी के लिए तस्बीह व तहमीद होगी, ना दुआ व मुनाजात होगी, ना रुकू व सुजूद होगा, ना किसी के हुजूर में कोई नज़र पेश की जाएगी, ना किसी की न्याज दी जाएगी, ना किसी के लिए कुर्बानी पेश की जाएगी, ना इस तरह अलग हो के किसी के लिए एतिकाफ़ किया जाएगा, ना खुदाई इख्तियारात मान कर किसी की इताअत की जाएगी। ये सब चीज़ें सिर्फ़ परवरदिगार के लिए ख़ास रहेंगी और ये अल्लाह का फ़ैसला है
اور جو اس فیصلے کو نہیں مانتا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے۔